సో మీకు అందరికీ తెలుసు రైట్ నౌ 2 days నుంచి 2 situations సోషల్ మీడియా ఎస్ సో అండ్ తర్వాత నుంచి అంత వధువు 8th నుంచి వధువు సో we'll discuss about that 2 things elections I think we should discuss only about Vadhu. I know that but they will discuss. Yeah. Have fun, because boys. they both are Avika Hyderabadis. vote hakku Mumbai lo kabatti. Have fun, boys. They both are Hyderabadis, right? Go for it. Yeah. So first thing, surprisingly, ఈ జనాల ఓటింగ్ ఏమనిపించింది మీకు? Yeah, probably trend shift అంటారు కదా పాలిటిక్స్ లో. We keep seeing it every I think 3 times ఒకటే గవర్నమెంట్ రూల్ చేయటం అనేది I might not be right కూడా, but I think గుజరాత్ లో I think సౌత్ లో ఇప్పటివరకు లేదు. సో ఆ ట్రెండ్ షిఫ్ట్ అనేది ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 10 years ఒక గవర్నమెంట్ ఎంత బాగా చేసినా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ పీపుల్ థింక్ ఆ 10 years ఆఫ్ 10 years తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేస్తే కనుక షిఫ్ట్ ఉంటుంది అంటారు. దట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ విచ్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ ఇస్ దేర్. రైట్ నౌ మన సీఎం ఎవరనేది ఒకసారి అఫీషియల్గా అనౌన్స్ అయిపోతే హేల్ ఆర్ న్యూ సీఎం. వీ షుడ్ హేల్ ద న్యూ చీఫ్ మినిస్టర్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఫర్ తెలంగాణ. అండ్ దెన్ వాళ్ళ పాలనలో తెలంగాణ సస్యశ్యామలంగా మనం అందరం ఆనందంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకోవాలి. ఓకే యా స్మైల్ ఏంటి? ఆ స్మైల్ అర్థం ఏంటి? అంతే అంటారా? And not to forget the old government, whatever he is given us, whatever he has done for Telangana. సో యాక్చువల్లీ అంటే మీరు ఎంతవరకు చెప్పగలరో తెలియదు బికాజ్ బయోస్ ఉండలేరు కాబట్టి. సర్ప్రైజింగ్ అనిపించిందా ఈ జడ్జ్మెంట్ ఏమైనా? లైక్ లేదు అంటే సర్ప్రైజింగ్గా ఎందుకు అనిపించలేదు అంటే కనుక రైట్ బిఫోర్ ది ఎలక్షన్స్ వెన్ ద సర్వే వాజ్ ఆన్ తెలియకుండా చాలా దే వాజ్ మొమెంటమ్ ఫర్ కాంగ్రెస్ అని చెప్పి అందరూ మాట్లాడుతూనే వచ్చారు. సో నాట్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ అలా అని చెప్పి మరీను అంటే క్లియర్లీ ఒకటే సైడ్ ఇలా ఉంటుంది అని కూడా ఇట్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఏమవుతుంది అనే ఎగ్జైట్మెంట్ అయితే ఉండింది. ఐ థింక్ దిస్ ఇయర్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉన్నాయి. నాకు ఇది 3వ ఓటు హక్కు నేను వినియోగించుకోవటం. సో ఏ ఇయర్ కూడా ఓటేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని ఇంతగా ఎదురు చూడలేదు. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు యానిమల్ ఫిల్మ్ చూసారా మీరు? ఫిల్మ్ ముగ్గురు చూసారా? 3 of నేను ఆనెస్ట్లీ నేను చూడలేదు ఇంకా. ఐ బీన్ షూటింగ్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు వాచ్ ఇట్ ఇన్ పీస్. ఓకే వెరీ నైస్. ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ came out from the theater. What is your reaction? My first reaction was that I will remember the BGM for the rest of my life. Wow. It stuck with me very hard. I loved the BGM of the film. And I was talking about the Animal BGM. BGM was stuck in Avika's head. In my head for a very long time, and I think they have put in a lot of hard work in the technical departments as well. So not many people are appreciated for these things like BGM and editing and all of that, but the BGM will definitely stay in my head for a long time. Basically people are saying 2 things like when it came out from the theater, how they're treating the women and how they're treating the men in the film actually. In the so it's all about the personalities in different sides, right? What is your perception on that movie while watching the film? See, I watch movies purely for entertainment, and whoever has watched it has gone there for a reason, to find entertainment, or they love the director or they love the actor. That's the reason they have gone. That's their choice that they have gone. Whoever has not watched it and watching this interview, I would suggest if you want to get entertained, please go and watch it. And if you have doubts that it might not go with your morals, don't go and watch it. Simple as that. So I think that's how. Okay, I'll ask you one more thing then. There are 2 guys right before you. These 2 guys are alpha men or normal men, or else something else? I think alpha man definition ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. I mean, I don't want to connect the whole conversation with Animal the movie, because in that the definition or whatever has been shown is according to the character and the script of the movie and the thought of the director and the writers and whatever the movie is about. So I don't want to connect it. I just know that these 2 men sitting with me are the most amazing people that I have worked with. Extremely respectful, nice. They love their work and their family and they respect me. And I think at the end of the day, I see them as really nice men. So do you like alpha men? Thank you.
I think again, not to connect it with the movie, it really depends from person to I'm person. asking outside of the movie. I don't think I want to like put a Tag. tag to it. Hmm. I mean, I like people who are just honest in themselves. It doesn't matter what category they fall into. You like honesty, right? Yeah. If someone says the same thing what Ranbir Kapoor did that in that film to Rashmika, right? Do you accept that in real life? I don't think so. You don't think so? No. But you like honesty, right? Yeah. But that So doesn't mean whatever she the likes the honesty fact reality that- is. Honestly, నేను మర్డర్ చేసి వచ్చి నేను మర్డర్ చేసిన Murder బ్రదర్ నేను చేసిన, ఆనెస్ట్ గా ఉన్నా చూడు అని yeah. చెప్పి గవర్నమెంట్ వదిలేస్తుందా? No, నేను శిక్షేస్తుంది అంటే కదా. పీపుల్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారని ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జ్యుడిషియరీ, నాట్ అబౌట్ కస్టడీ. పీపుల్ ఇప్పుడు మీ పార్ట్నర్ అనే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా? లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ కి నేను ఒక ఆన్సర్ ఇస్తా. ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. దిస్ ఇస్ రైట్, దట్ ఇస్ రాంగ్, ఐ కెనాట్ సే. నౌ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఆన్ యూట్యూబ్, I see there are, I saw once, my wife showed me that there is one guy who's got 2 wives. They all stay in one house. Yeah, those They love each other. They both got pregnant together. They That's love called each other. polygamy వాళ్ళకి అది సెట్ something. అవుతుంది, వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అదర్ ఇప్పుడు వాళ్ళని అడిగితే కరెక్టే అంటారు. ఇఫ్ యు ఆస్క్ అదర్స్ దే విల్ సే రాంగ్. సో Yeah. ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్. अच्छा है ना कुछ वो And you concept. know, even to connect it with Animal the film, the interesting part is that I remember the day this film released and there were reviews and everything, and I was reading all of that because I love reading reviews and what people are thinking about it. And I put up a story where one review was about how bad the film is with half star, and one review was about how amazing it is with 4 stars. Contrast Babu. And both the platforms were really very well renowned platforms who give good criticism about films. So I really asked my Instagram audience of what do you have to Oh, say did you about put this, up a poll? this or that, and guess what, it was 50-50. 50-50. Yeah. సో నేను అదే నన్ను కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఐడియాలజీస్ వాట్స్ ఎనీబడి హ్యాస్ ఇవన్నిటిని పక్కన ఐడియాలజీస్ని పక్కన పెట్టి యానిమల్ అనే సినిమాని ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్గా మనం ఏమన్నా తెలుసుకోవాలంటే ఒక సినిమాని ఏ లెవెల్ వరకు తీసుకొచ్చి పెట్టాలంటే బిఫోర్ ద రిలీజ్ యూ లవ్ ఇట్ ఆర్ యూ హేట్ ఇట్ యూ కెన్ నాట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. Yes, that's You know what? Of course. So, Of course. so I think if you have to take one point away without watching the film, that's one thing I'm aiming at. Na next film maki, I would want to do something like that. So yeah, People are watching the movie. Yes, they made so hype. Sandeep Garu has got so much of respect. He is making everybody loves him after Kabir Singh and this. సినిమాకి చాలా హైప్ వచ్చింది, చాలా మంది వెళ్ళి చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎవ్రీ మూవీ దే డోంట్ టెల్ యూ అట్ ది ఎండ్ దట్ వాట్ ఐ షోడ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ వాట్ ఐ షోడ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ మారల్ అని చెప్తారు కదా. అలా కాకుండా నౌ దిస్ మూవీ దే సే, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారు, ఏమొస్తుందో చెప్పక ఏదో పోస్ట్ క్రెడిట్స్ పోస్ట్ క్రెడిట్ కాదు, అదే నేను చెప్పను. వాచ్ ఇట్ అది చెప్పక ప్లీజ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నౌ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే డిడ్ంట్ లైక్ ద మూవీ, దే ఆర్ షోయింగ్ వెరీ బ్యాడ్. I am feeling very happy that audience are feeling this from themselves. After showing this also, when they are feeling it, it is matlab indirectly teaching something also. Okay, coming to Vadu. Thank you. అమ్మయ్య. Thank God. Thank Thank heavens. God. I wanted to give a boring answer, so I switch. No, not like that. Marriage gurinchi. Definitely Throughout the arranged. marriage. You see our faces. Yes, You think yes. this is love? No, This no. is not how love looks. This is not how love definitely looks. Yeah. No, this would have been better. See this face? Do you think this is love marriage? కాదు పాపం నందుగాని చూస్తే పాపం జాలబ్బాయి నన్ను ఎందుకు ఇలా పెళ్లి చేసేసారు అన్నట్టు చూస్తున్నాడేమో అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ ఇష్టం లేని పెళ్లి కదా. చూసారా ఎంత సి దట్స్ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ దిస్ పోస్టర్స్ కానీ మా ట్రైలర్ కానీ ఎవడు ఎందుకు దేనికి క్రియేట్ అవుతున్నాడో తెలియదు. మీ పర్స్పెక్టివ్లో ఏమో నేను ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నారు. మరి ఈ అమ్మాయి ఎందుకు ఏడుస్తుంది ఇష్టం లేని పెళ్లికి? ఆ అమ్మాయికి కూడా ఇష్టం లేదంటారా? అంటే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అమ్మాయికి ఎందుకో కట్టబెట్టిన తర్వాత పాపం సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, దాన్ని మరి indicate వాడికి చేయాలనుకో- ఇష్టమేమో కదా. ప్రాబ్లీ ఈ అమ్మాయి బాధపడుతుందని వీడు బాధపడుతున్నాడు ఏమో కాదు అంటే నాకు అనిపించి పోస్టర్ నాకు ఏమో అనిపించింది వీడు బలవంతంగా చేపించాడు. టూ మెనీ పర్స్పెక్టివ్స్. వీడు బలవంతంగా చూడు, వాడు కొద్దిగా సీరియస్గా చూస్తున్నాడు. అది కూడా ఆ పోస్టర్ వైపే చూస్తున్నాడు నన్నే. బట్ ఎనీవేస్ ట్విస్టెడ్ గేమ్స్ ఎప్పుడు బాగుంటాయి. లైక్ ఆబ్వియస్లీ సిరీస్ కూడా హుక్అప్ చేయడానికి థింగ్ ఏంటంటే ట్విస్టెడ్ గేమ్స్ ఎప్పుడు బాగుంటాయి. ఒక వెబ్ సిరీస్ గ్రామర్ వేరేగా ఉంటుంది, సినిమా గ్రామర్ వేరేగా ఉంటుంది. వెబ్ సిరీస్ గ్రామర్లో స్పెషల్లీ ఇలాంటి జానర్స్లో మీరు అన్నట్టుగా రైట్లీ పుట్ ఆ ట్విస్టెడ్ జానర్స్, ట్విస్టెడ్ ప్లాట్స్ కానీ క్లిఫ్ హ్యాంగర్స్ ఉంటూ ఎపిసోడ్స్ ఉండటం కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. బింజ్ వాచ్ చేయడానికి కూడా చాలా పీపుల్ షో లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్.
దానికి రైట్ మెటీరియల్ వధువు. Have you ever affect for the reviews with the reviews so much effect in your entire career? Have you ever affected from the by reviews? the reviews. From reviews or by reviews? Go first. At times, yes. Yes. Hardly. ఇప్పుడు నా పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ నేను చెప్తాను, వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు. Yeah. నేను అందుకే 3 of them అన్నాను. ఆబ్వియస్లీ ఎస్ కదా. How affects అంటే ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది కూడా ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఓకే సి సమ్వన్ మీరు ఒక 80 days ఈ సిరీస్ చేసి ఉండొచ్చు. సమ్వన్ విల్ కమ్ అలీ రాజా ఇంకో ఎఫెక్ట్ అంటే అంత ఎఫెక్టెడ్గా లేడు, ఎందుకు అలీ రాజాని తీసుకున్నారు ఇలాంటి రివ్యూ తక్కువ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని నేను చెప్పాను, కానీ ఒక్క 1 minute ఇట్ మేక్స్ యూ స్టాప్ అండ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఆయన ఇలా రాశాడు, ఓకే డిడ్ ఐ నాట్ డూ ఇట్ గుడ్, వాజ్ ఐ నాట్ పర్ఫెక్ట్, దట్ మేక్స్ మీ మోర్ స్ట్రాంగర్ టు గివ్ అ బెటర్ దిస్ థింగ్ అని నేను అలా తీసుకుంటాను. ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు మీ, సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ కమ్స్ మై వే ఐ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే, ఐ ట్రై టు స్ట్రైక్ బ్యాక్ స్ట్రాంగర్. రాసిన వాళ్ళు నా సినిమాల గురించి బ్యాడ్గా చాలా రాశారు, కానీ ఎక్కడ రాసినా నందు ట్రై టు షోల్డర్ ద ఫిల్మ్ అని రాశారు కాబట్టి ప్రాబ్లీ నేను ఆ స్పేస్లోకి ఇంకా ఆలోచించలేకపోతున్నాను. ఈవెన్ ఇఫ్ దే రైట్ మీ ఆఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఐ ట్రై అండ్ సీ ఆ ఛాలెంజ్ని తీసుకుని ఇదే రివ్యూ రైటర్ నా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి గొప్పగా ఎప్పుడు రాస్తాడు అనే రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తా. అది 10 ఏళ్ళైనా సరే, అండ్ ఐ బీన్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్. అండ్ ఐ థింక్ నన్ను ఏ కాంపౌండ్స్ నుంచి, ప్రొడక్షన్ హౌస్ కాంపౌండ్స్ నుంచి నన్ను కేర్ చేయకుండా పంపించేశారో నేనేం గ్రెడ్జ్ పెట్టుకోలే. ఇదే కాంపౌండ్లోకి మనం ఎంటర్ అయితే గేట్లు తీయాలి, మనల్ని రెస్పెక్ట్ఫుల్గా పిలుచుకురావాలి. రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దోస్ ఫ్రూట్స్, సో ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు స్టఫ్ లైక్ దట్. డార్లింగ్, నిన్న మొత్తం ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాస్ టెల్లింగ్ ద సేమ్ థింగ్ టు అవికా. యూ రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్, లెట్ ఇట్ బి బిఫోర్ బిగ్ బాస్ ఆల్సో, చాలా సినిమాలు చేశాను నేను. పెద్ద సినిమాలు చేశాను, చిన్న సినిమాలు చేశాను, పెద్ద క్యారెక్టర్స్ ఉన్న సినిమాలు చేశాను, చిన్న క్యారెక్టర్స్ ఉన్న సినిమాలు చేశాను. కానీ ప్రతి ఒక్కసారి మన సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు I have this habit, if it's right or wrong, I have this habit to go and watch reviews. Reviews వచ్చిన తర్వాత ఏం రాశారో దాని గురించి సరే ఒక్కసారి వెళ్ళి చదువుదాం, ఏమన్నా రాశారా లేదా అని చెప్పి. నేను చిన్న క్యారెక్టర్ చేసిన సినిమాలు, పెద్ద క్యారెక్టర్, ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ చేసిన సినిమాలు, ఇప్పటి వరకు రివ్యూస్లో ఎవరు నా గురించి అసలు ఏం రాయలే, నా పేరే రాయలే, మెన్షన్ లేదు. సో ఇట్ ఫీల్స్ బ్యాడ్ అంటే నేను ఇందాక అదే చెప్పాను, ఇట్ ఫీల్స్ బ్యాడ్ అండ్ ఇట్ మోటివేట్స్ మీ. నేను ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలి నెక్స్ట్, మై కంటెక్స్ట్ అది ఉంది ఇందులో నేను చెప్పాను కదా. సో నేను నిన్న చెప్పడానికి రీజన్ అది. ఇప్పుడు నేను వధువు చేశాను, ఐ హావ్ ట్రైడ్ గివింగ్ మై బెస్ట్. I hope they will write about me. This side. What hope? They will 100% start. I will write. If they don't, I will probably tarvata nandu tarvata this is the list that will follow me. Chudandi, I know it for sure. Ninna I was this. Hopefully, I think that I have done a good job. They might this time write about me. నేను డిసెంబర్ 8th కి ముందే రివ్యూ మంచి రాస్తారో చెడ్డ రాస్తారో అట్లీస్ట్ నా పేరైనా వెంచర్ చేస్తారు. డిసెంబర్ 8th కి ముందు నేను రివ్యూ ఇస్తున్నా. ఆనెస్ట్ గా చెప్తున్నా బంగారం, ఎరగదీసావు. అవికా కూడా ఇందాక చెప్పింది, ద నువాన్సెస్ దట్ ఈస్ పుట్ ఇన్ టు ఆర్య క్యారెక్టర్లోకి ఏదైతే తను ఒక థాట్ పెట్టి చేశాడో నేనే సర్ప్రైజ్ అయ్యాను, ఎందుకు మనోడు ఇంత. బట్ ఆల్ దట్ నేను డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు చూస్తే ఐ కుడ్ క్లియర్లీ సీ, అమ్మ అల్లీగాడు ఇరగదీశాడు స్వామి, మనాడు అసలు ఇరగదీశాడు అనే ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది. ఐ థింక్ హీ డిజర్వ్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ కమ్స్. థ్యాంక్ యూ అన్న. బట్ సీరియస్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే, చాలా మంది యాక్టర్స్ కోరుకునేది ఏంటంటే లైక్ మూవీ హిట్ కలెక్షన్స్ గురించి కాదు, హౌ దే క్యారెక్టర్ ఇంపాక్ట్ ద లైఫ్ స్టైల్స్ ఆన్ అదర్ పీపుల్. సో అదొక వేరే లెవెల్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఐ హోప్ మీకు ఈ ఫిలిం నుంచి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మహి. So that's it guys, this is Rajamahi signing off. హాయ్ అండి, నేను మీ శివాని రాజశేఖర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు. హాయ్ అండి, నేను మీ ప్రభాస్ శ్రీను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు. థ్యాంక్ యూ. అమలారా ఎలారా, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ టు ఐజీ తెలుగు.